Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. আমি আকৌ আহি গৈছো আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ পাৰ্ট 2 সেশন লৈ। আজিৰ ডেট হৈছে 1 জুলাই 2021। টাইম হৈছে 12:30 to 1:30। যেটো ফাৰ্স্ট সেশন আছিলে পাৰ্ট 1, তাত আমি ডিসকাস কৰিছিলো পপুলেশন এডুকেশনৰ কথা। What is our population? Causes of our population, consequences of our population, population education, meaning, nature, scope and role of education in controlling our population. এই টপিক বিলাক আমি ফাৰ্স্ট সেগমেন্টত ডিসকাস কৰিছো। ইয়াৰ লগত সংহতি ৰাখি কানেকশন ৰাখি আমি আমাৰ সেকেন্ড গ্ৰুপ ডিসকাশন স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো। আৰু এই গ্ৰুপ ডিসকাশনৰ টপিক হৈছে অনলাইন এডুকেশন। এই যে পেন্ডেমিক সিচুৱেশনত আমি অনলাইন এডুকেশনৰ সহায় লৈ আছো, অনলাইন এডুকেশনত যে পঢ়া শুনা কৰি আছো, তাৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি? আমাৰ টপিক হৈছে priority and implementation of online education in this pandemic situation. ইয়াত আমি জানি লম অনলাইন এডুকেশনৰ লগত জড়িত কেইটামান দৰকাৰী কথা, মিনিং, নেচাৰ, স্কোপ of online education, advantages of online education in this pandemic situation, and what are the challenges that a teacher as well as student is facing in order to take online education through these medias that we are using these days. So etu hol amar ajir of this part 2 session. Before continuing, my students or নাম কেটা আৰু তেওঁলোকৰ roll number লিখি ল'ব বিচাৰিছো for proper marks recording, যাতে মই marks record কৰি থব পাৰো। First participant of group B, that is part 2 discussion, is Shumikshna Khonikar. Shumikshna, please tell us your roll number. Ma'am, 270. Shumikshna Khonikar 270. Lakhyajyoti? Yes, ma'am. My name is Lakhyajyoti Borgohai and my roll number is 215. Shahin Ahmed? 105. Jyotika Bailu? Ma'am, 106. Very good. Bishmita Kolita? Ma'am, 212. Lucky Rajkumari? 180. Arpanjyoti Mahanto? Ma'am, 337. Okay. তো আজিৰ আমি গ্ৰুপ ডিসকাশন স্টার্ট কৰিবলৈ লৈছো। ফার্স্ট মই স্টার্ট কৰিছো জ্যোতিকা বাইলুঙৰ পৰা। জ্যোতিকা বাইলুং, ফার্স্ট তুমি আমাক এটা আইডিয়া দিয়া, হোয়াট ইজ অনলাইন এডুকেশন? Ma'am, online education is basically provided through online mode. It is an internet-based course programs offered, and online learning is one of the type of distance learning, because in online education or in distance education, the teacher is not present in the classroom. It is a way of traditional classroom. It is a several types of distance learning courses like correspondence course, tele courses, CD courses, online learning courses, mobile learning courses, etc. We can say that online education is defined as the creation and proliferation of the personal computer, the globalization of ideas and the other human acts, and the use of technology in exchanging ideas and providing access to the more people. Audio, video, computer, and networking technologies are often combined to create a multi-phase instructional delivery system. The fundamental method to unite the distance learning instructor with the distance learner is the network. Network suitable for distance learning implementation includes satellite cable, modem, digital subscriber line, and the wireless cable. বাহ, This is all about the definition of online education. বাহ, very nice Jyotika. You have compiled the topic very nicely. তুমি একেলগে কৈছা যে অনলাইন এডুকেশন কি। সো অ্যাকর্ডিং টু ইউ,
Online education is a distance learning system where students they study from a distance and they use different technology to fulfill their educational need. Very nicely presented by you. তো আমি গম পালো অনলাইন এডুকেশন কি। জ্যোতিকা নিজৰ কথাৰ ভিতৰত অনলাইন এডুকেশনৰ কেইটামান মেথডৰ কথা ডিসকাস কৰিছে। জ্যোতিকাই কৈছে যে অনলাইন এডুকেশন হল এটা টেকনলজি অৰিয়েন্টেড এডুকেশন। মই এতিয়া জানিব বিচাৰিছো অনলাইন এডুকেশন দিওতে আমি কি কি টেকনলজি ইউজ কৰো। What are the different technologies that we use for providing online education and what are those technologies? Who will say this? Let us start with Lakhyajyoti. Lakhyajyoti, please tell us, name some technology that we are using in online education. জ্যোতিকাই ক'লে অনলাইন শিক্ষা কাক বোলে। অনলাইন শিক্ষা দিবলৈ যাওঁতে আমি বহুতো ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত মাধ্যম আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰ ভিতৰত আমি নাম ল'ব লাগিব। 1 নম্বৰ হৈছে কম্পিউটাৰ, যাৰ জৰিয়তে আমি অনলাইন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে সেই শিক্ষা শিক্ষাৰ্থীসকলক দিয়ে। 2 নম্বৰতে বৰ্তমান আমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে সেয়া হৈছে মোবাইল, যাৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৰহেড প্ৰজেক্ট হওক, ছফ্টৱেৰ হাৰ্ডৱেৰ মাধ্যম আছে। তাৰ উপৰি ৰেডিঅ', দূৰদৰ্শন ইত্যাদি ধৰণৰ সঁজুলি আছে। ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিক্ষকে তেওঁৰ বক্তব্য ৰেডিঅ'ত দাঙি ধৰে আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই ৰেডিঅ'ৰ পৰা তেওঁৰ যি লেকচাৰ বা তেওঁৰ যি মূল্যৱান তথ্য সেইসমূহ শিক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰহণ কৰে। তাৰোপৰি দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষকৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত যদিও প্ৰত্যক্ষ সংযোগ নহয় দূৰদৰ্শনত, তথাপি পৰোক্ষ সংযোগৰ যোগেদি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। তাত আমি ইজনে সিজনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ হ'ব নোৱাৰিলেও আমি ইজনে সিজনৰ যি মুখমণ্ডল সেয়া আমি তাক প্ৰত্যক্ষ কৰি তাক আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যদি আমাৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ ডাউট বা আমি যিখিনি বুজি নাপাওঁ সেয়া আমি শিক্ষকৰ জৰিয়তে তাক আমি শুদ্ধ কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰোপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মাধ্যম আছে, প্ৰজেক্টৰ আছে, তাৰ পৰা ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত মাধ্যমেৰে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। Okay, very nice Lakhyajyoti. So you have explained very nicely what are the different technologies that we are using. Radioactive computer is there, Gyan Darshan, Gyan Vani, interactive radio counselings are there, different kind of technological models, INSET 1B, EduSet, satellite. There are lots of different technologies. Tar bhitorot ketaman technology kotha tumi dhuniyake kala, very nicely presented. এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছো এই যে আমি টেকনলজি ইউজ কৰো, এই টেকনলজিৰ পৰা আমি কিমান উপকৃত হওঁ। এডভান্টেজেস অফ অনলাইন এডুকেশন। অনলাইন এডুকেশন যে আমি লৈ আছো, সেই অনলাইন এডুকেশন লোৱাৰ এডভান্টেজ কি কি, সুবিধা কি কি আছে, এতিয়া আমি এই কথাটো জানি লওঁ। আৰু এইটো মই জানিব বিচাৰিছো বিস্মিতা কলিতাৰ পৰা, ৰোল নাম্বাৰ 212, বিস্মিতা কলিতা। Over to you. Advantages of online education. এই যে লক্ষ্যজ্যোতিয়ে কোৱাৰ নিচিনাকে লক্ষ্যজ্যোতিৰ পইণ্টৰ পৰা টানি কিনে মই ক'ব বিচাৰিছো এই টেকনলজি ইউজ কৰাৰ এডভান্টেজেস কি কি। বিস্মিতা কলিতা। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত প্ৰসাৰ আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অনলাইন শিক্ষা সমগ্ৰতে জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাইছে। এই অনলাইন শিক্ষাৰ কিছুমান সুবিধা আছে। ইয়াৰ সুবিধাসমূহ হৈছে অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষকসকলৰ পৰা লগত মত বিনিময় কৰি কৰাৰ উপৰিও যিকোনো ধৰণৰ বিষয়ৰ যিকোনো অতি সহজে শিক্ষা আহৰণৰ সুবিধা লাভ কৰে। ইয়াৰ পৰা অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতিত শিক্ষকে শিক্ষা দিয়া ৰেকৰ্ডবিলাক পাঠ, স্লাইড আৰু হাতে টুকা শিক্ষাৰ্থীসকলে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সুবিধা হৈছে শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা নাথাকে। আৰু শ্ৰেণীকোঠাসমূহত সপ্তাহত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে শিক্ষাগুৰু উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে অনলাইন শিক্ষা ব্যৱস্থাত সপ্তাহৰ প্ৰত্যেকটো দিনতে অনলাইন শিক্ষা সম্পন্ন তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলক দিব পাৰে।
আকৌ বিভিন্ন সময়ত নিজৰ সুবিধা মতে সময় উলিয়াই লৈ সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে Bah, very nice. Very nice. So according to you, the advantages are যেহেতু কোনো ধৰণৰ ফেস টু ফেস কানেকশন না থাকে তো একেটা সময়তেও কেইবাজন ষ্টুডেণ্টক আমি ইয়াত কভাৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ আৰু বিভিন্ন মিডিয়া ইউজ কৰি কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ ভেৰি গুড আচ্ছা ষ্টুডেণ্ট এই যে আমি বিদিশাই কোৱাৰ কথাটো কোৱালিটি এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ বিভিন্ন মিডিয়া ইউজ কৰিব পাৰোঁ কেইবাজন ল'ৰা ছোৱালীক আমি একেলগে সোমাই ল'ব পাৰোঁ এই যে কোভিড-19 সিচুৱেশ্যনত আমি যে অনলাইন এডুকেশ্যন ইউজ কৰি আছোঁ তাৰ আমি কি উপকাৰ পাইছোঁ এতিয়া মোক কোৱা এডভান্টেজেছ অফ অনলাইন এডুকেশ্যন ইন দিস কোভিড-19 পেণ্ডেমিক এই পেণ্ডেমিক সিচুৱেশ্যনত আমি যে অনলাইন ক্লাছ কৰি আছোঁ এই আমাক কি ধৰণে উপকৃত কৰিছে and this question is for Dhiraj Bora. Dhiraj, please tell us এই কোভিড-19 তুমি কোভিড-19 সিচুৱেশ্যনটো মনত ৰাখি কোৱা এই সিচুৱেশ্যনত তুমি যে আমাৰ ক্লাছ কৰি আছা তুমি কি ধৰণে উপকৃত হৈছা আৰু এইটো যদি কন্টিনিউ হয় আমাৰ কি কি লাভবান কেনেকৈ আমি লাভবান হ'ব পাৰোঁ কি সুবিধা আমি পাব পাৰোঁ Advantages of distance education or online education with special reference to COVID-19 situation. Dhiraj, over to you. Ma'am, online education বা online learning যদি আমি এটো সিচুৱেশ্যনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি মোবাইলৰ দ্বাৰা বা ইণ্টাৰনেটৰ দ্বাৰা আমি you can learn whatever you want. ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি আপুনি কিবা এটা ব্ৰাউজ কৰিব পাৰে ব্ৰাউজ কৰি সেই ব্ৰাউজাৰৰ যোগেদি আপুনি যিকোনো এটা তথ্য নিজে উপকৃত হোৱাকৈ ল'ব পাৰে you can learn whatever you want next হ'ল কমফৰ্ট আহিব শিক্ষকসকলৰ হওক বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হওক এই পেণ্ডেমিকৰ অৱস্থাত কমফৰ্টটোত লক্ষ্য ৰাখি তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বা ষ্টুডেণ্টসকল বাহিৰলৈ ওলাই যাব নালাগে নিজৰ ঘৰত থাকি নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি বা শিক্ষকসকলে নিজৰ মোবাইলৰ যোগেদি ইণ্টাৰনেটৰ যোগেদি শিক্ষা প্ৰদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ইয়াত এটা কমফৰ্ট আহে অনলাইন কোৰ্सेस look great on a resume কোৰ্স বিলাকে বা অনলাইন শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যাওঁতে তাত কোনো নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা নাচায় তাত আপোনাৰ যি মন যায় বা যিকোনো বিষয়ত আপুনি শিক্ষা লাভ কৰিব বিচাৰিছে বা যিকোনো তথ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ে নিজৰ শিক্ষাটো ল'ব পাৰে বা তাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে এই পেণ্ডেমিকৰ অৱস্থাত শিক্ষক হওক বা শিক্ষাৰ্থীসকলেও হওক এটা নতুন বিষয়ক লৈ বা নতুন এটা সাবজেক্ট নিজে আলোচনা নিজে সেই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে আৰু 4 নম্বৰ পইণ্ট হ'ল সেল্ফ পেস্ড লাৰ্নিং when you start browsing through interesting online courses and programs you will notice the self-paced label on most of them what does it mean self-paced learning means that the students can start completing the targets at any time and he can arrange a learning schedule that meets his individual needs নিজৰ নিডছৰ ওপৰত অনলাইন এডুকেশ্যনটো ল'ব পাৰি যাতে শিক্ষকসকলে এটা ক্লাছ আৰম্ভ কৰিলে এটা টাইমিঙত দুটা শিডিউল কৰিলে এটা ক্লাছ কৰিলে অলপ সময় ব্ৰেক দিলে তাৰ পিছত আকৌ এটা ক্লাছ সেই যোনডোখৰ ঠেক কৰিছিলে আকৌ হেডখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে অফলাইনত হেতু সুবিধা পোৱা নাযায় কাৰণ শিডিউল বিলাক বহুত বেলেগ থাকে অনলাইনত কমফৰ্ট মই কৈছিলো কমফৰ্ট থাকে কমফৰ্টৰ সেই কমফৰ্টৰ সুবিধাটো লৈ আমি এটা ক্লাছ দুভাগত ভাগ কৰি আৰামত ল'ব পাৰোঁ বা শিক্ষাটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু এটো লোৱাৰ কষ্ট হয় বৰ বেছি বিশেষ খৰচ নহয় কিছুমান ক্ষেত্ৰত খৰচ হয় কিন্তু আমি চাবলৈ গ'লে বৰ বেছি খৰচা নহয় অফলাইনত আমি চাওঁ আমি যদিও বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী বা শিক্ষাৰ্থীসকল যায় গাড়ীত যায় টেম্পুত যায় বাইকত আহে
এতিয়া চাবলৈ গ'লে এতিয়া তেলৰ লিটাৰ 100 টকাতকৈ ওপৰত সেই তেলৰ লিটাৰ চাবলৈ গ'লে এদিনত 50 টকাৰ তেলটো পুৰেই আহোঁতে কলেজলৈ তেনেকৈ আমি এসপ্তাহত চাবলৈ গ'লে 200-300 টকা গুচি যায় আমি এটা ইণ্টাৰনেট পেক 199ত পায় পাৰ ডে 1.5 GB আমি এই 1.5 GB দ্বাৰা বহুতো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি বা অনলাইন ব্ৰাউজিঙৰ যোগেদি ধন্যবাদ ভেৰি প্ৰেক্টিকেল পইণ্টছ ধীৰাজে যে কথাবিলাক কৈছে ডিষ্টেন্সৰ কোনো সমস্যা নহয় ঘৰত বহি কমফৰ্টেবলভাৱে আমি পঢ়িব পাৰোঁ ভেৰাইটি অফ কোৰ্চ ডিফাৰেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টিং কোৰ্চেছ আমি এতিয়া ঘৰত বহি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই এক্টিভিটিবিলাক COVID-19ত যে ডিপ্ৰেশ্যন বিভিন্ন মানুহৰ যে ডিপ্ৰেশ্যন ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে সেইবিলাক দূৰ কৰা যথেষ্ট সহায় কৰিছে ভেৰি নাইচ ধীৰাজ আচ্ছা ধীৰাজে এতিয়া অনলাইন এডুকেশ্যনৰ বহুতো এডভান্টেজ ক'লে দ্যাট ইজ ভেৰি গুড কিন্তু ষ্টুডেণ্ট যিকোনো বস্তুৰে যেনেকৈ এডভান্টেজেছ থাকে তেনেকৈ ডিসএডভান্টেজেছো থাকে সুবিধাৰ লগে লগে অসুবিধাও থাকে তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে যে অনলাইন এডুকেশ্যন যে আমি লৈ আছোঁ বা আমি তোমাক দি আছোঁ তাৰ কি চ্যালেঞ্জ বা কি অসুবিধা আমি ফেস কৰি আছোঁ বা কি অসুবিধা আমি জেনাৰেলি পাওঁ এই প্ৰশ্নটো মই দিছোঁ লক্ষ্যজ্যোতি বৰগোহাঁইৰ ওচৰত মই যাব বিচাৰিছোঁ লক্ষ্যজ্যোতি he has presented already okay so I am asking the same question to অর্পণজ্যোতি মহন্ত please tell us অনলাইন এডুকেশ্যনৰ যে সুবিধাবিলাক ধীৰাজে ক'লে তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি অসুবিধা কি পাওঁ কেতিয়াবা আমি অসুবিধাও পাওঁ what are those disadvantages অর্পণজ্যোতি মহন্ত ক্ষেত্ৰত অসুবিধাও পোৱা হয় ইয়াৰ ভিতৰতে ক'বলৈ গ'লে বিভিন্ন ঠাইত ইণ্টাৰনেট প্ৰব্লেম বা নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হয় যিভাবে আমি ক্লাছবোৰ সময়মতে এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিলেও মাতবোৰ ভালদৰে নাযায় তেনেধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা হয় ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কিছুমান বিদ্যালয়তে হওক বা মহাবিদ্যালয় হওক এনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিবোৰ তাৰমানে পৰিয়ালটো অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নত হৈ আছে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছ পৰি আছে তেনেবোৰ পৰিয়ালে তাৰমানে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিব পৰা সামৰ্থ্য নাথাকে তেওঁলোকে ভাল মোবাইল ফোন লৈ অনলাইন ক্লাছ কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ তাৰমানে সামৰ্থ্য নাথাকে তেওঁলোকে মাক দেউতাকক ধৰি লওক জোৰ কৰিবও নোৱাৰে তেওঁলোক তাৰমানে এনেধৰণৰ শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হয় ইয়াৰ উপৰিও মেম কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় ধৰি লওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি মোবাইলত কেতিয়াবা অনলাইন ক্লাছ কৰি থকা সময়তো এনে কিছুমান ইছ্যু আহি যায় য'ত আমি অনলাইন ক্লাছ অর্পণ অকমান জোৰকে কোৱা your sound is not coming আমি অলরেডি চ্যালেঞ্জ ডিসকাস কৰি আছো আৰু এটা চ্যালেঞ্জ আমি পালোৱেই যে সাউন্ড ভালকে অহা নাই হয় মেম এনেবোৰ কিছুমান তাৰপৰা আকৌ হেৰি আৰ্থিকভাৱে উন্নত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবোৰে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে শুনিছে মেম শুনি পাইছো আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ তাৰমানে পৰিয়ালৰ লোককো তেওঁলোকে হেঁচা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে যে আমাক এনেধৰণৰ এটা মোবাইল ফোন লাগে বা আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে যিমানখিনি তাৰমানে মাহটোত ক্ৰয় কৰে সেই যিমানখিনি মাহটোত পইচা ইনকাম কৰে সেই ইনকাম কৰা পইচাই হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰিয়ালটো চলোতে শেষ হৈ যায় তেওঁলোকে এটা মোবাইল ফোন নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক কিনি দিয়াটো সামৰ্থ্য নাথাকে তেনেধৰণৰ কিছুমান অসুবিধা আহি পৰে yes so অর্পণজ্যোতিৰ কথাৰ পৰা গম পালো যে পভাৰ্টি যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ পক্ষে অনলাইন ক্লাছ কৰা পসিবল নহয় কেতিয়াবা যেহেতু আমাৰ মিডিয়াৰ দৰকাৰ অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ হলে আমাৰ কেইটামান ৰিসোৰ্সৰ দৰকাৰ মোবাইল ল্যাপটপ কম্পিউটাৰ তো এই ৰিসোৰ্সৰ কাৰণে যে অৰ্থনৈতিক সহায়ৰ দৰকাৰ কেতিয়াবা আমি ঘৰৰ পৰা এটো নাপাব পাৰো সো আৰু এটা প্ৰবলেম তেওঁ কৈছে যে that is internet issue তেওঁ অলৰেডি ক্লাছ কৰোতে নিজেই ফেস কৰিছে ইন্টারনেট ইস্যু ইন্টারনেটৰ প্ৰবলেম হলেও আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব নোৱাৰো তো স্টুডেন্ট অর্পণজ্যোতি এটা ইম্পর্টেন্ট কথা কৈছে যে poverty has a direct connection with online education
আৰু পভাৰ্টি হ'ল পপুলেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ কজ। তো মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল যেটো আমাৰ টপিক আছিলে পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন, তাৰ লগত সংগতি ৰাখি পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন সাকসেসফুল কৰিবলৈ, পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনক সাকসেসফুল কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক জন্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত জ্ঞান দিবলৈ, নিজৰ জীৱনৰ গুণগত মানদণ্ড বা কোৱালিটি ডেভেলপ কৰিবলৈ অনলাইন এডুকেশ্যনে কি ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে, আমি কেনেকৈ অনলাইন এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা ল'ৰা ছোৱালীক এটা পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ এটা প্ৰপাৰ জ্ঞান দিব পাৰোঁ। And I am asking this question to Moshumi Chetia. Moshumi, are you there? Ma'am? Yes. Moshumi, I am asking you this question. More question hol, এই যে বর্ধিত জনসংখ্যা অর্পণজ্যোতিও কৈছে যে এই জনসংখ্যাত যে পভাৰ্টি আছে, পভাৰ্টি হোৱাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি অনলাইন ক্লাছ কৰিব নোৱাৰো, বিকজ উই নিড মানি ফৰ ডেট, উই নিড ৰিচোৰ্চ ফৰ ডেট। জনসংখ্যা শিক্ষা দিব কাৰণে যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰিত হোক, যাতে পভাৰ্টি নিচিনা সমস্যা নহওক, যাতে সব মানুহে সব ৰিচোৰ্চ পাওক, এই ধৰণৰ শিক্ষা দিব কাৰণে, জনসংখ্যাৰ শিক্ষা দিব কাৰণে আমি অনলাইনত ষ্টুডেণ্টক কি ষ্ট্ৰেটেজি বা কি এক্টিভিটি কৰাব পাৰোঁ, অনলাইনত আমি ষ্টুডেণ্টক কি এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ যাতে ষ্টুডেণ্টে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পৰ্কে সজাগ হয়। প্লিজ মৌচুমী কণ্টিনিউ উইথ ইউৰ এনচাৰ। দৰিদ্ৰতা হৈছে এনেকুৱা এটা সমস্যা যাৰ ফলস্বৰূপে আমি আমাৰ বহুতো শিক্ষাৰ্থীয়ে এতিয়া যিটো পৰিস্থিতিত অনলাইন ক্লাছ হৈ আছে সেই শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। সেয়েহে আমি এই সমস্যাবোৰ যাতে ভৱিষ্যতে সন্মুখীন হ'ব লগা নহয়, সেই তাৰ ফলস্বৰূপে শিক্ষাৰ্থীক এনেধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব যাতে তেওঁলোকে এই সমস্যাবোৰ বৰ্তমানতে ৰোধ কৰিব পাৰে। তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে এই অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলক এনে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব যাতে এই শিক্ষাৰ যে সৰু পৰিয়াল এটা কিমান সুখী পৰিয়াল বা সৰু পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, কিমানখিনি সুবিধা আছে, সেই সুবিধাখিনি আমি প্ৰদান কৰিব লাগিব। এতিয়া অৰ্পণজ্যোতি মহন্তই কৈছিলে যে দৰিদ্ৰতাৰ ফলস্বৰূপে আমি অনলাইন ক্লাছৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে বহু শিশু। কাৰণ এটা পৰিয়ালত এজন উপাৰ্জন কৰা ব্যক্তি যদি এজন থাকে, তেওঁলোকৰ সন্তান যদি 5টা 6টা তেনেকে থাকে, তেতিয়াহ'লে এই এজন মানুহে উপাৰ্জন কৰি সেই টকাখিনি তেওঁলোকৰ খোৱা পিন্ধা আদি দৈনন্দিন জীৱনৰ কামখিনি কৰি থাকোঁতে তেওঁলোকৰ সেই ক্ৰয় কৰা টকাখিনি শেষ হৈ যায়। ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে এই অনলাইন ক্লাছ কৰিবলৈ সুবিধা অনুযায়ী তেওঁলোকে ফোন কিনি দিব নোৱাৰে। যদিহে তেওঁলোকে সেই সমস্যা তেতিয়া ৰোধ কৰিলেহেঁতেন, যেতিয়া এটা সৰু পৰিয়ালৰ সৃষ্টি কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া এই সমস্যাখিনি সন্মুখীন হ'ব লগা নহ'লহেঁতেন। সেয়ে তেওঁলোকক অনলাইন ক্লাছৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগিব যে এটা সৰু পৰিয়াল সুখী পৰিয়াল হ'ব। এই সৰু পৰিয়ালৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই দৰিদ্ৰতাৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা কেতিয়াও নহয়। সেই শিক্ষা তেওঁলোকক সেই কথাখিনি অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিব লাগিব। ভেৰি নাইস মৌচুমী। তো তুমি কৈছা যে স্মল ফ্যামিলি নর্মস, কি ধৰণে এটা স্মল ফ্যামিলি হ'ব পাৰে, স্মল ফ্যামিলিৰ কি বৈশিষ্ট্য হ'ব পাৰে, কি সুবিধা আমি পাওঁ যেতিয়া স্মল ফ্যামিলি হয়, সেই সম্পৰ্কে আমি ষ্টুডেণ্টক অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি বুজাব পাৰোঁ। ভেৰি নাইস মৌচুমী। এতিয়া মোৰ কোৱেশ্চন হৈছে কেনেকৈ আমি যে স্মল ফ্যামিলি নর্মস সম্পর্কে স্টুডেন্টক অনলাইন ক্লাসত বুঝাম, কি পদ্ধতি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ইমেজ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কি পদ্ধতিৰ যোগেদি আমি স্টুডেন্টক এই স্মল ফ্যামিলি নর্মস সম্পর্কে বুঝাব পাৰোঁ। বিদিশা বৰুৱা, হ্যাভ ইউ সেড? তুমি রিপ্লাই কৰিছিলা? নাই কৰা মেম। Yes, বিদিশা, can you tell me এই যে মৌচুমীয়ে কৈছে যে অনলাইন এডুকেশ্যনত আমি স্মল ফ্যামিলি নর্মস সম্পর্কে বুজাব পাৰোঁ, কেনেকৈ কি পদ্ধতি আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বুজাবলৈ? মই যেনেকৈ তোমালোকক দেখাইছিলোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল এডুকেশ্যন ক্লাছত কেইটামান ইমেজ দেখাইছিলোঁ যে প্ৰেক্টিকেলি ষ্টুডেণ্টক এনভাইৰনমেণ্টৰ কথা কেনেকৈ বুজাব পাৰি। তো বিদিশা, can you say
যে অনলাইন ক্লাছত আমি পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন বুজাবলৈ কি কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰিব পাৰোঁ? অভাৰ টু ইউ বিদিশা। প্ৰথমতে আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা দিব লাগিব যে সৰু পৰিয়াল, সুখী পৰিয়াল আৰু সৰু পৰিয়াল সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীৰ আগত অৱগত কৰিব লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়ৰ পাঠদান কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই পপুলেশ্যন সম্পৰ্কে এটা বিষয় প্ৰস্তুত কৰি বা পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেই বিষয় শিক্ষাৰ্থীৰ আগত বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো বা চিত্ৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই পপুলেশ্যন সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব পাৰিব। Very nice, very nice. আৰু ইয়াৰ উপৰি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্লাইড আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষাৰ্থীসকলক সেই পপুলেশ্যনৰ সম্পৰ্কে বা সৰু পৰিয়াল সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগত দিব পাৰিব। ভেৰি নাইস। বিদিশা, তোমাৰ পইণ্ট কেইটা বুজি পালোঁ আমি চবে, যে শ্লাইড ইউজ কৰিব পাৰি, অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰি সেই টপিকবিলাক আমি থ্ৰু ইমেজ দেখাব পাৰি, আৰু পাঠ্যক্ৰমত পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন ছাবজেক্টটো কম্পালচাৰিলি আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ, ইনক্লুড কৰিব পাৰি। তো এইকেইটা হ'ল সাম টেকনিক্স থ্ৰু উইচ population education can be given to school, college or university online. Very nice Vidisha, তোমার point বহুত clear to understand. এতিয়া মই আগবাঢ়িছোঁ মোৰ নেক্সট টপিকত। আমি বিদিশাৰ কথাৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰিম, কথাৰ পৰা টানি আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিদিশাই কৈছে যে শিক্ষকে শ্লাইড ইউজ কৰিব পাৰে, অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ ইউজ কৰিব পাৰে। দ্যাট ইজ নট অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ একচুৱেলি। অনলাইনত তুমি পাৱাৰ পইণ্ট ইউজ কৰিব পাৰা। য়েছ, গুগল মিটত যেনেকৈ আমি পাৱাৰ পইণ্ট ইউজ কৰোঁ, তুমি মই যেনেকৈ কৰোঁ, তো এই ধৰণৰ পাৱাৰ পইণ্ট ইউজ কৰি আমি পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ কথা ষ্টুডেণ্টক ক'ব পাৰি। আচ্ছা, এতিয়া মোৰ কোৱেশ্চন হ'ল যে আমি যে ক'ব পাৰি, কিন্তু আমাৰ কেতিয়াবা কিছুমান চেলেঞ্জ হয়। অনলাইনত ষ্টুডেণ্টক ক্লাছ ল'বলৈ শিক্ষকে কিছুমান ডিফিকাল্টি ফেচ কৰে। পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন মই যদি ষ্টুডেণ্টক বুজাব বিচাৰোঁ অনলাইন, মই কেইটামান ডিফিকাল্টি কেতিয়াবা ফেচ কৰিব পাৰোঁ। সেই ডিফিকাল্টি কি হ'ব পাৰে? মোৰ কাৰণে কি কি চেলেঞ্জ হ'ব পাৰে অনলাইন ক্লাছ লোৱাত? Challenges faced by me, a teacher. Challenges faced by a teacher in taking online classes, and to discuss population education online to his students. This is my question, and I am requesting Lucky Rajkumari, please reply. Discuss kora amar logot je ejon শিক্ষকৰ কি কি চ্যালেঞ্জ হ'ব পাৰে, মই নিজে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস কৰিব পাৰোঁ। Lucky Rajkumari, over to you. এই যে গ্ৰুপত মেছেজ দি থাকোঁ, ক্লাছত আহা, জয়েন কৰা, তো মোৰ নিজৰ কি কি চ্যালেঞ্জ হ'ব পাৰে? দিস ইজ ইয়োৰ কোৱেশ্চন। মই লিখি আছোঁ পইণ্টছ কেইটা, কণ্টিনিউ। জনসংখ্যা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীক মানে অৱগত কৰিব লাগে, যে পৰিয়াল মানে সৰু পৰিয়ালৰ আকাৰ মানে পৰিয়ালৰ আকাৰ কেনেকৈ সীমিত কৰিব পাৰি এই সম্পৰ্কে জ্ঞান দিব লাগে। আৰু শিক্ষকে যেতিয়া এই সম্পৰ্কে অনলাইন ক্লাছত যেতিয়া জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পৰ্কে যেতিয়া জ্ঞান দিয়ে বা শিক্ষাৰ্থীসকলক পঢ়ায়, তেতিয়া তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। যেনে তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা মানে নেটৱৰ্কৰ ইছ্যু হ'ব পাৰে, আৰু কেতিয়াবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো কিছুমান মানে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে মানে যিটো সময়ত মানে মেমে মানে বা শিক্ষকসকলে ক্লাছটো ল'ব বিচাৰিছে, সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰো হয়তো বেলেগ কাম থাকিব পাৰে বা বেলেগ কিবা তেওঁলোকে কৰি থাকিব পাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মানে শিক্ষকসকলে মানে গ্ৰুপত মেছেজ দি পিনে হেৰি কৰিবলগীয়া হয় যে আমুকটা বজাত ক্লাছ ল'ম, আহিবা প্ৰেজেণ্ট কৰিবা। এই ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হয়তো গোটেইবোৰ তাত মানে জইনো নহয়,
তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা তেনেকে মানে বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। তাৰ মানে ষ্টুডেণ্টক ক্লাছৰ কাৰণে এট্ৰাক্ট কৰা, ষ্টুডেণ্টক টপিকৰ কাৰণে এট্ৰাক্ট কৰাই শিক্ষকৰ এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। এক্সেক্টলি অনলাইন ক্লাছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জ হ'ল তোমালোকৰ যে ভিডিঅ' অফ থাকে, ভিডিঅ' অফ থকাৰ সময়ত তুমি কিমানটা শুনিছা, মোৰ কথাৰ ওপৰত তুমি গুৰুত্ব কিমানটা দিছা, এইটো বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আমাৰ কাৰণে। সেইটো কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টক নন ষ্টপ এংগেজ কৰি থওঁ ক্লাছত। কেনেকৈ এংগেজ কৰি থওঁ? বাই আস্কিং মাল্টিপল কুৱেশ্যনছ, ওৱান বাই ওৱান ডিছকাশ্যন আমি কৰি থাকোঁ। এণ্ড আফটাৰ এভৰি 5 মিনিটছ আমি ষ্টুডেণ্টক শুনিছানে বুজিছানে কৈ নাথাকোঁ। আমি কি কৰিব লাগে? ষ্টুডেণ্টক কুৱেশ্যন সুধিব লাগে, যিটো আমি ক্লাছত কৰোঁ, তোমালোকে যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছা। ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্টক কুৱেশ্যন সুধিব লাগে যে মই এইমাত্ৰ কি পঢ়ালোঁ তুমি কোৱা, বিদিশা কোৱা, বিস্মিতা কোৱা, লাকি কোৱা। This is the challenge. Biggest challenge for a teacher is engaging the students for 1 hour where the video is off, য'ত ভিডিঅ' অফ আছে। অফ থকা সময়ত সিহঁতক মেণ্টেলি এলাৰ্ট কৰি থোৱা, যিকোনো সময়ত মোক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, তো মই এই টপিকটো ভালকৈ জানিবই লাগিব। So this is the main challenge. Engaging the student in online class by applying different technology. Very good, Lucky. তুমি খুব ধুনীয়াকৈ answer কৰিছা। So, in this particular segment, some students are left. I will continue with them here only. But before that, we want to know the recap from Jutika Bailo. Jutika, এতিয়ালৈকে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ লক্ষ্যজ্যোতি লগত, তোমাৰ লগত, বিস্মিতাৰ, ধীৰাজ, মৌচুমী আৰু বিদিশাৰ লগত। এওঁলোকৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি এতিয়ালৈকে কি গম পালোঁ? প্লিজ গিভ আছ আ ৰিপৰ্ট। মেম, আজি প্ৰথমতে আমি অনলাইন এডুকেশ্যনৰ মিনিংটো গম পালোঁ। অনলাইন এডুকেশ্যন হৈছে দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ নিচিনাই এক শিক্ষা ব্যৱস্থা, যাক অনলাইন মোডৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হয়। তাৰপিছত লক্ষ্যজ্যোতিয়ে ক'লে এই অনলাইন এডুকেশ্যন আমি কেনেকৈ দিওঁ। ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰভাইড কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা আছে, যেনে কম্পিউটাৰ, মোবাইল, অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ, ছফ্টৱেৰ, হাৰ্ডৱেৰ, ৰেডিঅ', এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত মাধ্যমেৰে আমি অনলাইন এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ এডভান্টেজেছ অফ অনলাইন এডুকেশ্যন। এডভান্টেজ অফ অনলাইন এডুকেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে অতি সহজতে ইয়াত মত বিনিময় কৰিব পাৰে আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে। ইয়াত যিহেতু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাথাকে, সকলোৱে সেইটো কাৰণে নিৰ্দিষ্ট সময় অনুসৰি তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পাৰে আৰু সুবিধামতে ক্লাছ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ এই পেণ্ডেমিকত এই অনলাইন এডুকেশ্যনে আমাক কি ধৰণে সহায় কৰিছে। এই পেণ্ডেমিকত আমাক অনলাইন এডুকেশ্যনে আমি যেতিয়াই যিটো বিষয় মন যায় আমি সেইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু নিজৰ কমফৰ্টৰ মতে ক্লাছ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু যিহেতু দূৰণিৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মহাবিদ্যালয় বা বিদ্যালয়ত আহি তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ ক্লাছটো সময়মতে নাপাবহিও পাৰে, কিন্তু ইয়াত সেই অসুবিধাটো নাই বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতি সহজতে ক্লাছটো কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ অসুবিধা। অনলাইন এডুকেশ্যনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছে, যেনে নেটৱৰ্কৰ সমস্যা আছে, অৰ্থনৈতিক অনুন্নতভাৱে ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকে যিহেতু তেওঁলোকে এটা এণ্ড্ৰইড মোবাইল কিনি দিবলৈ সমৰ্থ নহয়, সেইটো এটা আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজিৰ কথা পঢ়িছিলোঁ। ষ্ট্ৰেটেজি সম্পৰ্কে বিদিশাই কৈছিল পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে আমি প্ৰথমতে এটা টোকা প্ৰস্তুত কৰি জ্ঞান দিব লাগিব, আৰু এই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰৰ ভিতৰত আছিলে শ্লাইড, ভিডিঅ'ছ, পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ বিকল্প পদ্ধতি। আৰু শেষৰ বিষয়টো আছিলে চেলেঞ্জেছ ফেচ বাই দ্য টিচাৰ ইন অনলাইন এডুকেশ্যন। পৰিয়ালৰ আকাৰ কেনেকৈ সীমিত কৰিব পাৰি সেই সমস্যা সম্পৰ্কে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীহঁতক বুজাবলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয়। কেতিয়াবা তেওঁলোকে নেটৱৰ্কৰ ইছ্যুৰ বাবে সময়মতে ক্লাছ কৰিব নোৱাৰে, জইন হ'ব নোৱাৰে, আৰু ভিডিঅ' অফ থাকিলে সকলো ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু ভিডিঅ' অফ থাকে, সেইবাবে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে পাঠদান কৰিব পাৰিছে নাই সেই কথাটো তেওঁলোকে ভালদৰে বুজিব নোৱাৰে। এতিয়ালৈকে এইখিনিকে আলোচনা কৰিলোঁ। ভেৰি নাইচ জ্যোতিকা, তোমাৰ পইণ্টকেইটা বহুত ইজি। আমাৰ এটা ৰিভিজন হৈ গ'ল যে আমি আজি ক্লাছত কি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি ক্লাছটো আকৌ কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ উইথ ছাম
other candidates who are left. I think এতিয়ালৈকে আমি ডিসকাস কৰা নাই শাহিন আহমেদ, লাকি রাজকুমারী, গীতাশ্রী বরা. Is there anyone left? Lucky Rajkumari, are you there? মেম মই এতিয়া কৈছিলো Yes, yes. Shahin Ahmed, are you there? Yes, তোমার marks to আছে মই দেখিলো এতিয়া. Shahin Ahmed, are you there? Yes, ma'am. Yes. Sumikshna Khonikor, are you present? Gitashri Bora. Okay, so we are continuing this. তো স্টুডেন্ট এজ এ হোল আমি গম পালো যে পপুলেশন এডুকেশন হল যার যোগেদি আমি পপুলেশন কন্ট্রোল কৰিব পাৰো বাই গিভিং এডুকেশন টু আওয়ার জেনারেশন. পপুলেশন এডুকেশন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা হল আমাৰ দেশৰ অভাৰ পপুলেশনৰ কাৰণে হোৱা সমস্যাবোৰ, পভাৰ্টি, ইলিটাৰেসি, ইকনমিক প্রবলেম, সোশিয়াল প্রবলেম. এই প্রবলেম কেটা সলভ করার এটা উপায় হয়েছে এডুকেশন. তাৰে আমি ডিসকাস কৰি আছিলো ইমান ডাঙৰ পপুলেশনক কভাৰ কৰিব পৰাকে এডুকেশনৰ ভূমিকা কি. এতিয়া মোৰ কোশ্চেন হল টু শাহিন, এই যে অনলাইন এডুকেশন আছে শাহিন, তুমি যে ইমান কথা এতিয়া গম পালা তোমাৰ লগৰৰ পৰা, এই অনলাইন এডুকেশন আমাৰ ফর্মাল এডুকেশনতকে কিমান বেলেগ? What are the basic differences of this online education with our regular formal education? First you tell me, what are the basic differences of online education with our regular formal education? মেম অনলাইন এডুকেশ্যনটো গতানুগতিক শিক্ষাতকৈ কিছু পৰিমাণে পৃথক হয়. অনলাইন এডুকেশ্যনত আমি প্ৰেক্টিকেল নলেজ বা ব্যৱহাৰিক জ্ঞানটো লাভ কৰিব নাপাওঁ, কাৰণ ইয়াত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স বা ইমেইল আদিৰ সহায়ত আমাক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়. গতিকে আমি ইয়াত ব্যৱহাৰিক জ্ঞান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ. Yes, then আৰু ইয়াতে সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ পৰিৱৰ্তন আৰু সামাজিক উন্নতিৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলক উপযুক্ত শিক্ষা দিব নোৱাৰি, আৰু বহু সময়ত আমি অনলাইন এডুকেশ্যনৰ পৰা পুথিভঁৰালৰ পৰা বঞ্চিত হওঁ. অফলাইন এডুকেশ্যনত যেনেকৈ আমি পুথিভঁৰাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, অনলাইন এডুকেশ্যনত কেতিয়াবা পুথিভঁৰালৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ বাবে সীমিত হৈ পৰে. Yes, online educationত কেতিয়াবা পুথিভঁৰালৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ কাৰণে সীমিত হৈ পৰে. কিন্তু স্টুডেন্ট ইয়াত মই ভাবো যে অনলাইন এডুকেশনৰ যেটো পাঠ্যক্ৰম আছে, ভেৰাইটি অফ এৰিয়া, ভেৰাইটি অফ নিউ areas like vocational education or different kind of distance educational courses, need based courses you can get through online education. Jutika Bailu, Shahin Ahmedৰ এই পইণ্টৰ পৰা তুমি কব পাৰিবানে বেসিক ডিফারেন্স অনলাইন এডুকেশনৰ কি আছে উইথ ফর্মাল এডুকেশন? মেম ফৰ্মেল এডুকেশ্যনত কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট ক্লাছৰুমত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰিব পাৰে, কিন্তু অনলাইন এডুকেশ্যনত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন মোডৰ জৰিয়তেহে তেওঁলোক য'ত থাকে তাৰ পৰা ক্লাছ কৰিব পাৰে. এইটো হৈছে প্ৰথম ডিফাৰেন্স বিটুইন অনলাইন এডুকেশ্যন এণ্ড ৰেগুলাৰ ক্লাছ. প্রথম and major difference. So students, the another question that I'd like to ask to the remaining students are, এই যে over population or cause কেটা discuss করিলে অর্পণজ্যোতি as well as লক্ষ্যজ্যোতি also, এই over population or এটা causeৰ ভিতৰত আসিলে unemployment, নিবনুৱা সমস্যা, unemployment problem. Student, এই যে আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম আছে, এই আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম দূর কৰিব কাৰণে শিক্ষা কি ভূমিকা লব পাৰে? What role can education play to solve unemployment problem? Unemployment problem education কেনেকে দূর কৰিব পাৰে? And this particular question goes to Gitashri Bora. Gitashri, are you present?
Geetashri Bora, are you present? Okay, due to her internet issue, she is not there in the class. So Arpan Jyoti Mohanto, Bidikha Borua, Bishmita Kolita, Dhiraj Bora, Jyotika Bailu, Lakshya Jyoti Borgohai, Lucky Rajkumari, Mousumi Chetia and Shaheen Ahmed. Is there anyone left to discuss here? Is there anyone left who didn't express own views? June etialoke eku reply dia nai. Konoba ase niki? Ma'am, নাই। আচ্ছা নাই ওকে তো স্টুডেন্ট আমি আজি ওভারঅল কি কি ডিসকাস কৰিলো দ্যাট উই আর গোইং টু সামারাইজ নাও এতিয়া আমি সামারি কৰিম ফার্স্ট আমি ডিসকাস কৰিলো ওভার পপুলেশন কি জ্যোতিকা বাইলুম ইন আ সিঙ্গল সেন্টেন্স টেল আস হোয়াট ইজ ওভার পপুলেশন আমি এতিয়া রিক্যাপ কৰিম আমাৰ গোটেই এক্টিভিটিটো আজি So, what is overpopulation? Jyotika Bailum, single sentence. মেম কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত যেতিয়া যিমান পৰিমাণৰ জনসংখ্যা থাকিব লাগে তাতকৈ বহুগুণে যদি জনসংখ্যাৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় তাকে অভাৰ পপুলেশ্যন বুলি কোৱা হয়। Very good. Lakshya, tell me, overpopulation or যিকোনো তিনটা কজ অভাৰ পপুলেশ্যনৰ যিকোনো তিনিটা যদি কাৰণ আমি কওঁ তেতিয়া হ'ব এটা হ'ব ভৌগোলিক কাৰণ, 2 নম্বৰ হ'ব আৰ্থসামাজিক কাৰণ, 3 নম্বৰ হ'ব জনসাংখ্যিক কাৰণ। ওকে ধীরাজ বরা ভৌগোলিক কারণ জনসাংখ্যিক কারণ আৰ্থসামাজিক কারণ আৰ্থসামাজিক কাৰণৰ ভিতৰত থকা যিকোনো এটা পইণ্ট কোৱা কি ধৰণৰ আৰ্থসামাজিক কাৰণ হ'ব পাৰে অভাৰ পপুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সোশিও ইকোনমিক কজ কি হ'ব পাৰে anyone লক্ষ্যজ্যোতিয়ে কোৱা সোশিও ইকোনমিক কজ কি হ'ব পাৰে anyone মেম অভাৱ অনাটন yes অভাৱ অনাটন scarcity of goods yes আৰ্থসামাজিক কাৰণ হ'ল অভাৱ অনাটন scarcity of goods or এটা পইণ্ট হ'ল lack of educationৰ অভাৱো এটা অভাৱ যেটো অভাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে হয় সবে শিক্ষা লোৱাৰ সমান সুবিধা নাপায় তো স্টুডেন্ট সমান সুবিধা যাতে সবে পায় সবে যাতে শিক্ষা ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেণ্টে এটা আঁচনি কৰিছে 6 to 14 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে সেই আঁচনিৰ নাম কি মৌসুমী চেতিয়া সৰ্বশিক্ষা অভিযান আঁচনি ভেরি গুড সর্বশিক্ষা অভিযান আঁচনি সর্বশিক্ষা অভিযান যে আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ ভিতৰত থকা মেইন কথাবোৰ কি শাহিন আহমেদ 6 পৰা 14 বছৰৰ সকলো শিশুৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিব আৰু আধাতে বিদ্যালয় এৰি যোৱা শিশুৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিব লাগিব yes universal provision universal detention universal enrollment সকলো ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব লাগিব আধাতে এৰি যোৱা স্কুলৰ নুজোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যা কমাব লাগিব ভেরি গুড এতিয়া এই যে ল'ৰা ছোৱালীক আমি ইকুৱেল শিক্ষা দিব লাগিব ইমান ডাঙৰ পপুলেশ্যনক ইকুৱেল শিক্ষা দিয়াটো ইমান উজু কথা নহয় সবকে কভাৰ কৰি শিক্ষা দিয়াটো উজু কথা নহয় এই কভাৰ কৰি শিক্ষা দিব কাৰণে আমাৰ formal educationৰ লগতে লাগিব distance education that is online education কি বিদিশা বৰুৱা মেম যিসকল শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন পৰিস্থিতিত যেনে বৰ্তমান কোভিড-19 পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ শিক্ষা গতি মন্থৰ হৈ পৰিছিল সেই সময়ত চৰকাৰে শিক্ষা গতিশীল কৰিবৰ বাবে যি মাধ্যম বিভিন্ন মাধ্যম যেনে মোবাইল ফোন লেপটপ কম্পিউটাৰ আদিৰ দৰে মাধ্যমৰ জৰিয়তে ঘৰতে থাকি শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি
শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা শিক্ষাকে অনলাইন শিক্ষা বুলি কোৱা হয়। ওকে, অনলাইন এডুকেশনৰ যিকোনো দুটা চ্যালেঞ্জ ধীৰাজ বৰা, অনলাইন এডুকেশন লওঁতে আমি কি সমস্যা পাওঁ ধীৰাজ? হেল্ল' মেম। ইয়েস, অনলাইন এডুকেশনত আমি কি সমস্যা পাওঁ অনলাইন এডুকেশন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত? মেম, অনলাইন এডুকেশ্যন লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি নেটৱৰ্কৰ সমস্যা পাওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত, বা আৰু এটা সমস্যা পাওঁ আমি বা অৰ্থনৈতিক সমস্যা পাওঁ। ইয়েস, অৰ্থনৈতিক সমস্যা পাওঁ, নেটৱৰ্কৰ সমস্যা পাওঁ। ভেরি গুড। আচ্ছা স্টুডেন্টস, এই যে অনলাইন এডুকেশনত আমি যে এই ধৰণৰ সমস্যা পাওঁ, এই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ? অনলাইন এডুকেশনৰ এই সমস্যা কেনেকৈ দূৰ কৰিব পৰা যায়? জ্যোতিকা বাইলুং। মেম, অনলাইন এডুকেশ্যনৰ সমস্যাসমূহ ৰোধ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ যদি আমি যদি কিছুমান টেকনলজি ইছ্যু থাকে, যেতিয়া আমি লাইভ ক্লাছ কৰোঁ তেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আমাক কাৰোবাৰ যেতিয়া ভইচ নাহে বা কাৰোবাৰ কথা শুনিব নোৱাৰি, তেনেস্থলত আমি তাৰ বিকল্প পদ্ধতি হিচাপে ইউটিউবৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ সময়মতে ভিডিঅ' চাব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকসকলে তেওঁলোকৰ ভইচ ৰেকৰ্ডিঙৰ জৰিয়তে যিটো বিষয় পঢ়াবলগীয়া হয় সেই বিষয়টো যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট যেতিয়া সময় পায় সেই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে সেই ভিডিঅ'টো শুনিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। ভেরি গুড। এন্ড মাই লাস্ট কোয়েশ্চন ইজ, পপুলেশন এডুকেশন আমি অনলাইন এডুকেশনৰ যোগেদি ষ্টুডেণ্টক কেনেকৈ এভেইলেবল কৰাব পাৰোঁ? কি মেথডলজি বা টেকনিক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ? দিস কোয়েশ্চন গোজ টু লক্ষ্যজ্যোতি বৰগোহাঁই। মেম, হয়, জনসংখ্যা শিক্ষাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰযুক্তিগত মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত আমি অনলাইন মোডত আমি কি বুলি কয় বিভিন্ন ধৰণৰ চাৰ্ট দেখাব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ যেনেকৈ আমি এতিয়া অনলাইন প্ৰেজেণ্টেশ্যন বা বিভিন্ন চেমিনাৰ দিওঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি জনসংখ্যা কাক বোলে কৈ পিনি তাৰ পৰা তাৰ অসুবিধাসমূহ কিসমূহ হ'ব তাক আমি দেখাব পাৰোঁ। সেই অসুবিধাসমূহ কি ধৰণে আমি তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ছবিসমূহ আমি তাত প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই প্ৰেজেণ্ট কৰি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক দেখাব লাগে। আৰু সেই ছবিসমূহৰ আমি দেখিয়ে বুজিব পাৰোঁ যে জনসংখ্যা এনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। তাৰপৰি আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আমি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। ভেরি নাইস। তো স্টুডেন্ট, আমি ফাইনালি আহি গৈছোঁ আমাৰ গ্ৰুপ ডিছকাশ্যনৰ লাষ্ট পাৰ্টত। আজি আমি গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ, ডেট ইজ 1 জুলাই 2021। টাইম আছিলে 11 to 12, that is group discussion part 1, and 12:30 to 1:30 group discussion part 2. Group discussion part 1 আমি ডিসকাস কৰিলো population education or কথা, challenges faced by India in this pandemic situation due to overpopulation and role of education in controlling population explosion. That was our first topic of discussion in first section, that is section 1. And there আমি কি কৰিলো, আমি problem of population explosion, causes, consequences, role of education, population education, meaning, nature, scope in detail আমি discuss কৰিলো। First আমি এজন ষ্টুডেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলো আৰু সেই চেইনিং কন্টিনিউ কৰি কমপ্লিট পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ এই জাৰ্নিটো, একাডেমিক জাৰ্নিটো শেষ কৰিলো। ওকে, ইন দ্য সেকেন্ড পাৰ্ট আমি ডিসকাস কৰিলো পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ অনলাইন এডুকেশ্যনৰ লগত থকা কানেকশ্যন। ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিলো priorities and challenges of online education. What are the challenges we are facing in giving online education? What is the educational implication of online education, and how online education can be given for giving population education to large number of section. এই particular segmentot আমি সকলে আলোচনা কৰিলো
কি ধৰণে অনলাইন এডুকেশ্যন আমি দিব পাৰি প্ৰথমতে তাৰ এটা ধাৰণা ললো অনলাইন এডুকেশ্যন কাক বুলি কয় মিনিং নেচাৰ স্কোপ তাৰপিছত অনলাইন এডুকেশ্যনত আমি এজ এ টিচাৰ কি ডিফিকাল্টি কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰোঁ ষ্টুডেণ্টে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰে আৰু পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনৰ নিচিনা ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ছাবজেক্ট অনলাইনত কিয় দিব লাগে আৰু কি ধৰণে দিব পাৰোঁ so these were the important points discussed very systematically and beautifully by you all. I am congratulating all the students of 6th semester for their successful completion of group discussion. তোমালোকে already seminar কৰিলা, group discussion কৰিলা, home assignment কৰিলা. এতিয়া class test 1 আৰু class test 2. Class test 1 তোমালোকে maximum দিলা. Now we are moving to class test 2 shortly. আৰু class test 2 যেটো form আছে Google form that will be shared very soon in the group. এতিয়া মই Jutika Bailingok request কৰিছো to finish the class with a proper conclusion. পোনপ্ৰথমে মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু সুদীপ্তা চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউক তেওঁ আজি এই সুবিধাটো আমাক প্ৰদান কৰাৰ বাবে তাৰপিছত মই ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ সহপাঠীসকলক সকলোৱে যিহেতু ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ পইণ্টবিলাক আগবঢ়ালে আমাৰ মাজলৈ আমি ইয়াৰ পৰা বহু কথা শিকিব পাৰিলো আজি অনলাইন ক্লাছৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি আলোচনা চক্ৰৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি শিকিলো অভাৰ পপুলেশ্যন কাক বুলি কয় আৰু এই পপুলেশ্যন কেনেকৈ দিয়া হয় তাৰপাছত আমি শিকিলো ইয়াৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ যেহেতু উপকাৰিতা আছে অনলাইন এডুকেশ্যনৰ এই উপকাৰিতাসমূহ মোৰ সহপাঠীসকলৰ পৰা আমি শিকিব পাৰিলো তাৰপাছত আমি শিকিলো এই পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনত যিহেতু স্কুল বা কলেজত গৈ ডাইৰেক্ট শিক্ষা ল'ব নোৱাৰো সেইবাবে আমি অনলাইন মোডৰ জৰিয়তে শিক্ষা ল'ব পাৰো তাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যনত আমি কিদৰে সহায় কৰিছে সেই বিষয়ে আমাক অতি সুন্দৰকৈ ক'লে আমাৰ সহপাঠী ধীৰাজ বৰাই তাৰপিছত আমি এই অনলাইন এডুকেশ্যনৰ যিখিনি অসুবিধা আছে সেই অসুবিধাখিনি আমাক আজি কৈছিল অৰ্পণজ্যোতি মহন্তই এই অসুবিধাসমূহৰ ভিতৰত তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল নেটৱৰ্কৰ সমস্যা অৰ্থনৈতিক অনুন্নত ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিহেতু তেওঁলোকৰ এণ্ড্ৰইড ফোন ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে সেই সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ আমাক কৈছিল তাৰপাছত কি ষ্ট্ৰেটেজি ইউজ কৰি আমি অনলাইন এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমাক অৱগত কৰিছিল বিদিশা বৰুৱাই ইয়াত কৈছিল তেওঁ শ্লাইড ভিডিঅ' পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন আদিৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি ইউজ কৰি আমি অনলাইন এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ চেলেঞ্জেছ ফেচ বাই টিচাৰ ইন অনলাইন এডুকেশ্যন শিক্ষকসকলে এই অনলাইন এডুকেশ্যনত কিদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তেওঁলোকে ভিডিঅ' অফ থাকিলে ল'ৰা ছোৱালীসকলে যিহেতু ভালদৰে মন দিছে নে নাই যিহেতু এইটো প্ৰধান সমস্যা হিচাপে পৰিগণিত হয় তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিলোঁ বেচিক ডিফাৰেঞ্চেছ বিটুইন দ্য অনলাইন ক্লাছ এণ্ড দ্য ৰেগুলাৰ ক্লাছ তাত শাহিন আহমেদে আমাক উল্লেখ কৰিছিল প্ৰেক্টিকেল নলেজ আমি অনলাইন ক্লাছত ভালদৰে পাব নোৱাৰোঁ যেনেদৰে আমি ফৰ্মেল ক্লাছত পাব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত পুথিভঁৰালৰ ব্যৱহাৰটো সীমিত হয় এইখিনি আজি আছিল আলোচনাৰ বিষয় ইয়াকে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ Thank you so much, Jutika, for your presentation. I am congratulating once again to all the students for their systematic presentation and for connecting the point very beautifully. Okay, now Jutika, I am requesting you to me please a class or at a screenshot loilua. For attendance purpose. Lola, thank you so much, student. See you all again in my next class. Bye bye, students. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.